और तलक होए अनिल जोशी के तेवर अपनी पार्टी को अल्टीमेटम कहा 15 दिनों च किसानों ते स्टैंड करे साफ पंजाब बीजेपी नहीं तो पंजाब भर दा करांगा दौरा। किसान आगू विकास सीसर ते रवि आजाद की जमानत अर्जी मंजूर। टोहाना पुलिस की हिरासत च ने दोवें लीडर रिहाई दे लई किसानों ने भी लगाया होया थाने च डेरा। पे कमीशन के एक्सटेंशन के बाद भी सरकार ने तय वक्त से लागू करने का दिता भरोसा। खजाना मंत्री बोले 1 जुलाई तो ही लागू होगा 6वां पे कमीशन। हरियाणा सरकार ने 14 जून तक बढ़ाया महामारी अलर्ट पर नाल ही दी होटल शर्तां सने मॉल ते धार्मिक स्थान खोलने की इजाजत। फतेह किट की खरीद वड्डी गड़बड़ी आई सामने। महीने भर 837 रुपए का टेंडर 1300 तो उत्ते पहुंचा। हाईकोर्ट के सरकार ने कही जांच की गल पर विरोधी चुक रहे ने सवाल। वैक्सीन वेचण के मुद्दे ते आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। सेहत मंत्री के घर के बाहर किया प्रदर्शन अस्तीफे की मांग। 2022 ਦੇ ਲਈ ਬਸਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੜਜੋੜ। ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਤੋਂ 3 ਦੌਰ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੈਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਭਰਤੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਜ਼ਾ। श्री अकाल तख्त साहब से मनाई गई साका नीला तारा की बरसी। जथेदार ने कौम के नाम जारी किया संदेश किया 1984 के हमले नूं कहा जाए घल्लूकारा। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की हालत में सुधार पर उन्होंने पत्नी निर्मला की हालत गंभीर। फोर्टिस हस्पताल में चल रहा इलाज। सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला मैं हूं तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल पंजाब बीजेपी की। अनिल जोशी बीजेपी का एक बड़ा चेहरा ने, साबका मंत्री ने। उन्होंने तेवर तलख होंदे हुए नजर आ रहे हैं किसान अंदोलन के नाम के उत्ते। बीजेपी आगू अपनी ही पार्टी को अल्टीमेटम दे रहे हैं अनिल जोशी कि 15 दिनों के विच जे पंजाब बीजेपी ने किसानों के मुद्दे ते स्टैंड साफ ना किया तो फिर वो पंजाब भर दे विच जाणगे। बीजेपी के आगुआं दे नाल गलबात करनगे जो किसानों के उत्ते वखरा स्टैंड रखते हैं। जोशी ने एक दिन पहला न्यूज़ 18 के उत्ते बयान दिता सी ते उन्होंने कहा कि उस तो बाद मैनूं लगातार फोन आ रहे हैं। उन्होंने कहा जो एक दिन पहला उन्होंने वालों बयान दिता गया सी, उन्होंने कहा सी कि उच्चे अहुदे वालियां नूं नहीं पता किसानों का हाल। 2022 दे विच बीजेपी नूं नुकसान झेलना होवेगा इस समय जो स्थिति बनी हुई है। तो उन्होंने सुनवाने की कुछ कह रहे हैं हुण अनिल जोशी। स्टैंड ले लैन हफ्ते 10 दिन 15 दिन स्ट्रैटजी बना के ते सारे पंजाब की बीजेपी नाल चलण नूं तैयार है। असीं पंजाब की गल सारे जोर शोर ना करिए। जितना किसान एडा वड्डे रूप दे विच गए, असीं वड्डे रूप च जाके दिल्ली गल करदे। ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਫਿਰ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ। किसान अंदोलन के उत्ते पंजाब बीजेपी दे विच इस नूं बवाल के तौर के उत्ते देखा जा रहा है। अनिल जोशी अपनी पार्टी नूं अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 15 दिनों के विच तुसीं स्टैंड स्पष्ट करो कि आखिर स्टैंड की है पंजाब बीजेपी का किसान अंदोलन के उत्ते।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਨਫੈਕਟ 15 ਤੋਂ 18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਲੰਬਾ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਵੀ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਇਹ ਤਲਕ ਤੇਵਰ ਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਖੈਰ ਪਿਛਲੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਬਿਸਾਤਾਂ ਵਿਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੜਜੋੜ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸਾਥੀ ਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਲਦ ਫਾਈਨਲ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਗਠਬੰਧਨ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨਾ ਆ ਜਾਂ ਗਠਬੰਧਨ 'ਚ ਲੜਨਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਲਈ 2-4 ਗੇੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਉਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਗੜਜੋੜ ਦਾ ਗਣਿਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ 2017 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਪਛੜ ਗਏ ਸਨ। ਕੁੱਲ 37 ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ 22 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ 9 ਸੀਟਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 3। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਸਾਥੀ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਗੈਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਗੜਜੋੜ ਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ तमाम ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਹੀ ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਥੀ ਬਣੇਗਾ। We are open to alliances with other parties minus Congress, minus BJP and minus AAP. We cannot align with these parties. We will form other like-minded partners with outside these parties. We are open to them. 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਐਸਪੀ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਇਸ ਲਈ
ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੇਤਾਬ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਤਰੇਗਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਖੈਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਾਕਈ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਤਸਦੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖਬਰ ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੂੰ 840 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਈ ਆਉਂਦੇ ਦੂਜੀ ਫਰਮ ਨੂੰ 1338 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਟੈਂਡਰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀ 180 ਦਿਨ ਹੋਏਗੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 180 ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ। ਪਰ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟੈਂਡਰ? ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੈਂਡਰ ਬਦਲੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ 840 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ ਉਹ 1300 ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਕੇ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 837 ਰੁਪਏ 76 ਪੈਸੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 1338 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ 180 ਦਿਨ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਸੀ ਫਸਟ ਟੈਂਡਰ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 180 ਦਿਨ ਤੱਕ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤੇ ਆਹ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕਿੱਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਕਿੱਟ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੀਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਡਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਐਸਟ ਬਿਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਡ ਦਿੰਦਾ 838 ਰੁਪਏ ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 940 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਉੱਪਰ, ਜਦਕਿ ਉਹ 838 ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 180 ਦਿਨ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਾਧੂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਔਰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਐਸਟ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੇਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖਦਾ 1226 ਰੁਪਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਟੈਂਡਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 838 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ 1226 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਟ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਿਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਟੈਂਡਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੀਜੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੇਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਕਿੱਟ ਦਾ 1338 ਰੁਪਏ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 1226 ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 1338 ਰੁਪਏ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੰਦੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਲ 'ਚ ਜੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਘੁਟਾਲੇ। ਕਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਕਦੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਕਦੇ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਆਏ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਖਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਣ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ
ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਆਈ, ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗੀ ਆਈ, ਟੈਂਡਰ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਅਜੇ ਥਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰਾਓ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਇਸੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਲਕੀ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਹਲਕਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈ ਕੇ 1060 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਓ, ਉੱਪਰੋਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 400 ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਹੈ, 400 ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, 100 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਰੱਖ ਲਓ, 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜੇ ਕਿ 400 ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ 1060 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੋ, 1540 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣ। ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ 5 ਲੱਖ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਏ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਉੱਠ ਕੇ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। 2022 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ EMPLOYEES ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਅ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਦ ਹੈ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਉਹ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਖੈਰ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ 6ਵੀਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਰੋਸ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਨ ਬੱਸ ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ। ਉਧਰ ਪਨ ਬੱਸ ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰੀ ਗਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।